नमस्कार। संस्कृति चर्चार यही अध्याय को आपण मानकु स्वागत एवं अभिनंदन। आपण माने आम संस्कृति चर्चा को खूब भल पाइबा देउछंती, तेणु आंतरिक कृतज्ञता आपण मानक पाखरे ज्ञापन करूछु। आजिर संस्कृति चर्चा रे आमे पत्थररु फेरी आसीबा पत्तर पाखकु। पत्तर अर्थात ताल पत्तर। कारण आपण मानकु जणै देबाकु चाहे जे ए जो पत्थरर संस्कृति क्रमशः पत्थर को रूपांतरित हो पारे। कारण सेतेबेले तो आर्किटेक्ट नथिले जे जो माने डिजाइन दउथिले एवं एते सुंदर सुंदर ओडिसा रे मंदिर गुडिक गढ़ी उठिला। तेणु मु केमती गोटे भाबिची ए पत्थरर शैली रु ए पत्थरर अंकन रु सब पत्थर रे खोदित हेची एते सुंदर सुंदर मंदिर आउ मंदिर रे खोदित हेची एते कमनीय मूर्ति समूह। तेणु पत्थर को बाद दे देले आमे पत्थर पाखकू जाई परिबा नाही। सेही तालपत्र पोथी संपर्क रे आमर आजिर आलोचना। मु भाबे जदि तालपत्र पोथी न थांता ताहले आमे आमर ऐतिह्य परंपरा संस्कृति साहित्य पुराण वेद तंत्र आमर गणित आमर आयुर्वेद ए सब को आमे कोठु पाई थांते। ओडिशा राज्य संग्रहालय रे ओडिशार सर्वबृहत ना खाली ओडिशार नुहे प्रायतः समग्र एशिया महादेश रे सर्वबृहत संग्रह रही ओडिशा राज्य संग्रहालय रे तालपत्र पोथी एवं एई तालपत्र पोथी प्राय 20,000 रु अधिक रही एवं सेई जो बंधा जाइछि जो बंडल ता भितरे केते विषय वस्तु मध्य रही जहा 50,000 रु अधिक हबो। आउ सबुठु सुखर कथा होची जे तालपत्र पोथी गुडी करे आम अतीतर पूर्वसूरी माने जो माने ए तालपत्र पोथी रे सुंदर सुंदर चित्र भी अंकन करुथिले। सेई चित्र पोथी गुडी होची आम ओडिसार अस्मितार परिचय कहले भूल हबनी। मते तो आश्चर्य लागे जे तालपत्र रे पुणी लुहा लेखनी रे एते चमत्कार रंगर चित्र केमिति आंकी पारुथिले से माने एवं से जो खोदेई रे से माने पुणी जो रंग भरी दउथिले से रंग होची प्राकृतिक रंग। सेथिरे कोनोसी रासायनिक रंगर व्यवहार नथिला। भाबिले आश्चर्य लागुनी। आम पाखरे जो चित्र पोथी गुड़िक उपलब्ध अच्छी ताहा रुक्मिणी चौतीसा बोली गोटे पोथी अच्छी से सर्व पुरातन परी लागे किंतु सेथिरे कलोफोन बा पुष्पिका नाही। तेणु आमे जानि पारुनु जे से को समयर किंतु जोठी समय निर्घंट रही ता होची गीत गोविंद पोथी जहा 1680 ख्रीष्टाब्द रे तैयारी हेची एवं ताकू विप्र धनंजय चित्र करिसेंती एवं टीका करिसेंती बोली निजे लेखिसेंती। एमिति तो अनेक भल भल पोथी चित्र पोथी रही उषा अभिलाष रही एवं आमर रही हलधर दासंकर अध्यात्म रामायण देखिले आपण निश्चय विमुग्ध होइजिबे जे रामायणर पूर्णांग रामायण से हलधर दास अष्टादश शताब्दी रे केमिति तालपत्र चित्र रे आंकी पारिले ता सतरे विस्मय लागे। तेणु ए जो तालपत्र रे आमर लिखित कथा आउ चित्र कथा सब भरी रही ओडिशा राज्य संग्रहालय पोथी भंडार रे। आउ सबुठु कौतुकप्रद कथा होची से माने तो तालपत्र रे लिखि देथिले चली थांता। से माने तो तालपत्र रे चित्र आंकी देथिले चली थांता किंतु केते प्रकारर माछ मूषा बिंचना हाथी दांतरे काहेकि से माने करूथिले ता माने सेमानकर हृदय भितरु से माने एई पोथी परंपरा को भल पाउथिले। पोथी को केते भली ढंगरे से माने तैयारी करूथिले जहा समग्र देश एवं विश्वर जो पर्यटक मानको विस्मय चकित करि दिए। तो एई तालपत्र पोथी किभली भाबरे तैयारी करा जाए गछरु तो पत्र को काटिकी संगे संगे करि दियंतिनी ताहले तार जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया आपण माने निहाती जानिबा दरकार। सेतिपय आमे गोटे चमत्कार वीडियो करिछु जे तालपत्र पोथी को किभली से माने तालपत्रर व्यवहार करबा उपयोगी भाबरे से माने करंती एवं ताकू किभली भाबरे संरक्षण करा जाए तार गोटे सुंदर वीडियो आपण माने देखिबे। मु तो आशा करूची निश्चय आपण माने भल पाइबे एवं तालपत्र एते चमत्कार भावरे तैयारी हुए एवं एते सूक्ष्म भावरे ताकू रखिबाकू पड़े आपण विस्मित भी हेबे। देखिबा आमे वीडियो तालपत्र पोथी रे किभली भावरे तैयारी हुए लिखनी एवं चित्रकला।
ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ବିଶେଷତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଳପତ୍ର ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଥିଲା। ଏହି ତାଳପତ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ଲାଓ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଦେଶରେ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଅତୀତରେ ଶିଳାଲେଖ ହେଉ କିମ୍ବା ତାମ୍ରଲେଖ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶସ୍ତି ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଲେଖ ପ୍ରଥମେ ତାଳପତ୍ର ଲେଖାରୁ ନକଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରାତନ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୁହାର ଲେଖନୀରେ ଗୋଲାକାର ଲିପିର ଖୋଦନ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ପୋଥିର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ବେଦ ଓ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣ, ତନ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଷୟମାନ ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରି ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଳପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ କଅଁଳିଆ ଅବସ୍ଥାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ କିଛିଦିନ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବରଡ଼ାଟିକୁ ଏକ ବିଡ଼ା ରୂପେ ବାନ୍ଧି 15 ଦିନ ବା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ପଙ୍କରେ ପୋତି ରଖିଲେ ତାହା ନିଜ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ପାଣିରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଛାଇରେ ସେହିପରି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଶିରା ମୁକ୍ତ କରି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଟାଯାଏ ଓ ଏକ ଏକ ବିଡ଼ା ବା ଖେଦାରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଏ। ବିଡ଼ାର ସମାନ ଅନୁପାତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂତା ପୁରାଇ ଗୋଛା କରି ବାନ୍ଧି ହେବ। ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବା ଖୋଦେଇ କଲାବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତାଳପତ୍ରରେ ଧାରର ସମାନ୍ତରାଳରେ ସର୍ବଦା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାଳପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତନ୍ତୁର ସମାନ୍ତରାଳରେ ହିଁ ଏହି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫାଟକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଫାଟିବାକୁ ନ ଦେଇ ଫାଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ତାଳପତ୍ର ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ କୀଟ ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସିଲଭରଫିସ୍ ବା ଉଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗର୍ତ୍ତ ତାଳପତ୍ରରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି କଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇ କ୍ରମଶଃ ଏକ ବଡ଼ ଛିଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତାଳପତ୍ର ସବୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପତ୍ରର ଉପର ଅଂଶରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଲିଆ ଅଂଶ ଶୁଖିଯିବା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାଳପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ କିଛି ତୈଳ ଲେପନ କରି ନରମତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଧୂଳି ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆଲୋକରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇହେବ, ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ
ଉତ୍ତାପ ଜନିତ କ୍ଷତିରୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କେତେକ ପଦ୍ଧତି ବାହାରିଲାଣି। ପୋଥିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପୋଥି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ, ମଠରେ, ଗାଦିରେ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପୋଥି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟରେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। এই ভিডিওটিরে ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଟିକୁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଲେଖିବା ଉପଯୋଗୀ ବା ଚିତ୍ର କରିବା ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେତେ ଯତ୍ନରେ ବି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାହା 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଳପତ୍ରର ତନ୍ତୁ ହେଉଛି କୀଟମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଆମ ଅତୀତର ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ସେମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ତାକୁ କପି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ଯଦି ସେମାନେ କପି କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଜୟଦେବଙ୍କର ହାତ ଲିଖିତ ପୋଥି କେବେ କେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ହାତ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କେବେ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଅଧିକ ଦିନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୀଟଦ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କପିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ବା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ବା ଛାପିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ। ନମସ୍କାର।